Hello students, very good morning to one and all. So today we are starting with problems on Quine McCluskey methodology. So actually this is a very simple problem based upon Quine McCluskey methodology, and you have many types of problem with respect to Quine McCluskey methodology. So we are going to see one kind of problem today, and we are also going to discuss in very simple manner because the problem is also quite simple. And after we go into a very bigger problem, so ದೊಡ್ಡ problems ಗೆ ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ so we are supposed to make sure that we are going to learn all the steps in detail and we are going to work it according to that, right? Yeah. So now let me come to the problems on Quine McCluskey method. So here you can see this is the same diagram I have copied over here because ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, but your problem is different, right? And this diagram is just a general diagram on Quine McCluskey methodology. So let's come to the question. The question is f of ABC. So please do see my arrow mark. So my arrow mark is a hand for you. So like in a sense ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫಾಲೋ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ so that it would be very much easier for you to understand, right? Yeah. Okay. F of ABC. Where is my arrow mark? Yeah. F of ABC is equal to summation of 0 to 3, 4. So these numbers are 1, all others are 0. That you have to remember in the first case, right? Yeah. Now solution is the minterm can be picked up using the tabulation show. So here there is a table, right? See? Here there is a table, and this is a table, and what you can see that this table can be eliminated. You need not to write this table because you know what is the minterms of this. You can tell it directly, right? First of all, nimge 0 do as a decimal number. So what is the binary of 0? So 0 do binary andre 000. ಅದ್ರದ್ದು ನೀವು minterm ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? So according to your SOP, it is a bar is equal to 0 and a is equal to 1. So as for 0, the binary value is 000, and as a bar is equal to 0 and a is equal to 1, so your whole total minterm will be a bar, b bar, c bar. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? So you need not to write this table. But for now, as you want to know things in detail, so we are writing this table as but this table is not at all required because you already know things well, right? Yeah. So this is what is one thing. But for all the bigger problems, so ದೊಡ್ಡ problem ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ನ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, right? In bigger problems, whatever you find in the next case, so you are writing all the this tables without field, but you are writing it in an ulta manner. That means that you're going to write the numbers, that is cell number. You're going to write the what I can say the minterm first. So idu just a simpler problem idu. Simpler problem idu. Ee simpler problem ge first illi cell number ide, illi ABC ide, that is the binary values of this decimal, and you have f. F is what? Nothing but your index. So f is nothing but your index. Please to remember index andru onde, f andru onde. F is nothing but your index, and this is having an index of 1 because this number is mentioned in the question, and whatever the numbers are mentioned in the question, their index is 1 and all others are 0. All others index are 0, and here it is minterm. But in the case of larger problem that you find in the next, you are supposed to write cell number first, then minterm, and then you are supposed to write it as input output notation. Now this is what is I call it as input output notation, your ABC, and it is nothing but this f is nothing but index, right? Yeah. And now so what's that going to happen is that, so here it is cell number, so cell numbers are 0 to 7, right? As you can see here, I'm so sorry for the distraction, please wait a minute. Yeah, okay. So here this is 0 to 3, 4. So what is 0 to 3, 4? So 0 to 3, 4 is nothing but, so you can see that your last number is 4, right? You can see that the last number is 4. So last number is 4 and it is nothing but your values are ranging from 0 to 7. So your cell numbers ranges from 0 to 7. That's what we have written it over here. You can see the table. Your cell number ranges from 0 to 7, right? This is what is I've written it over here. Please do look at my arrow mark, right? ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತೆ arrow mark ಎರಡನ್ನೂ synchronize ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. And yeah,
So here it is ABC, which I also call it as IO notation. So ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇದು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? You know the binary values of the decimal numbers, and you know what is the minterm of that. You can easily identify according to SOP or POs that's given to you by using the symbol. So ಈ symbol ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ SOP ಅಂತ summation symbol, ಪೈ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ POS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಆ POS ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ POS ಗೆ A is equal to 0, A bar is equal to 1 ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ಡು. ಯು ಆಲ್ ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಗೋನ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, right? Yeah, so this ABC is also nothing but IO notation. So ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಏನಂತ? IO notations ಅಂತ ಇದೆ, right? Yeah, you can just directly write it as IO notation, and you can see that these are all the binary values of the decimal number. So from 000 to 111, these are all the binary values of the decimal numbers ranging from 0 to 7, that you already know, right? Yeah, and now here this is F. What is F here? F is nothing but the, what I can say, the index, right? This is index, okay? Yeah, so index andre enu? So the index andre enu? So nimge yav number ide, so ಆ ನಂಬರ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿರೋ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ 0 ಇರುತ್ತೆ. That is what I call it as an index. So here you can see that it's a summation of 0 to 3 4, summation of 0 to 3 4. So 0 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 4 ಇದೆ. So those all numbers are 1. See, 0 is 1, and 2 is 1, and 3 is 1, and 4 is 1. So ಈ 4 numbers 1 ಇರುತ್ತೆ, and ಮಿಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, because it's not given in the question, right? And the minterm, you're going to write the minterm only for the one index which is 1, right? ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ನಂಬರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1 ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. So 0 is present, so its index is 1. F or index both means the same, and here it is minterm. So the minterm ಏನು? A bar, B bar, C bar. Why A bar, B bar, C bar? Is because it's nothing but A bar is equal to 0 and A is equal to 1. So for 0 you're going to write it as bar. So therefore as 3 zeros are present, so it is A bar, B bar, C bar. Right here, second one it is 1. Second one, you know, second one it is 1. So 1, what does that mean? That means that, see here it is nothing but A bar, B, C bar. Why A bar, B, C bar? Because here it is 0 1 0. For 0 it is bar, and for 1 it is single, right? So that is why for 0 it is A bar, here also for 0 it is C bar, and here it is 1, so it is B, right? In likewise in the same way for 3 it is 1, index is 1, right? So here it is A bar, B, C. Why this is A bar, B, C? Is because, so here it is 0, so it is A bar, and here it is 1 1, so for 8 is equal to 1, so therefore it is B and C. Similarly in the same way for 4 also, it is A, B bar, C bar. Why A, B bar, C bar? Because here 0 is present, so this 0 stands for B and this 0 stands for C. But what's that going to happen is, as you have 0, it is B bar, C bar. As you have 0, it is B bar, C bar, and as you have 1 here, it is A, right? This is what is one important thing. This one you already know, but you're supposed to write the table. It is because you have to get marks. So first step ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ, ಇದು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ IO ನೋಟೇಶನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ step 2. So step 1 minterms find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? Yes. And let's now enter the minterms in the first column of the Quine McCluskey table. So first column ಅಲ್ಲಿ ನೀವು minterms ಎಲ್ಲ mention ಮಾಡ್ತೀರಾ. So these minterms are the one wherein whatever the question, whatever the numbers are present in the question. So ನಿಮ್ಮ question ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ನಂಬರ್ದು minterms ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. minterms ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, this time yeah. minterms ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ minterms ಅಂತ ಅಲ್ಲ. It is not the minterms of all. It is only the minterms wherein the index is 1. That means when will be the index is 1? So it is nothing but when you have that particular number present in the question. So ಆ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದರದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ನಂಬರ್ದು minterm ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, right? That means that, see, I'll go back. Yeah. See, ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ minterm ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ minterm ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, and it is prohibited, right?
Yeah, that is what is you need to remember. The minterms are nothing but they are the terms wherein whatever the numbers which is present in the question, ಆ numbers to minterm na ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. How do you get that minterm? By using the binary of the decimal numbers. So ಏನ್ numbers question ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ numbers to ನೀವು decimal form ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ, ಆ decimal numbers to binary form ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ, ಆ binary form ಇಂದ ನೀವು minterms ನ extract ಮಾಡ್ತೀರಾ. That is by using the condition, say a bar is equal to 0 and a is equal to 1 in the case of SOP, and a is equal to 0 and a bar is equal to 1 in the case of POS, right? Yeah. Now, and then starting with the first entry of the column 1, look at all the pairs of term to see if xy and x bar y is equal to y can be applied. So, ivaga idu enappa andre, it is a logical adjacency theorem that we learned yesterday, wherein what did we discuss is that, so you should see that there should be only one term as same. So, one the term same irbeku, sorry, one term is different. I'm so sorry for the distraction. So, it is one term is different. So, nimage xy plus x bar y which is equal to y. So, that means that il nodbodu. Yeah, that means that, so you should have only one term as change. One the term madra change irbeku. In ella terms same irbeku. So, 2 to 3 terms change idre ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Only ಒಂದೇ term ಮಾತ್ರ change ಇರಬೇಕು. So when you solve more and more higher bigger problems, then you will get to know, right? Yeah. So ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ term change ಇರಬೇಕು, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ one term should be in a complemented form and other term should be in a uncomplemented form. And ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, you are going to replace the two product terms by a single term which is the same term. So same term ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಆ ಟರ್ಮು, ಎರಡೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಆ ಟರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, right? That is what is the logical adjacency theorem, you can see. And if yes, place a tick mark beside such pairs and enter the extracted y's in column 2. So ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಇವು, ಅಂಡ್ ಈ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ದು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆಯ್ತಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಿಫೋರ್. ಯಾ, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 2 ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ದ ಕಾಲಮ್ 2 ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is that is 0, 4 b bar c bar. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 0 2 3 4 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ 0 ವಿತ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ 2, ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ 3 ಅಂಡ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ 4. ಇವಾಗ ನಾವು 0ದು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ನ ನಾವು 2ದು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ a bar and a bar, right? A bar and a bar, and here it is b bar and b. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ b bar ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ b ಇದೆ, and ಇಲ್ಲಿ c bar ಇದೆ, c bar ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, which is b is changed. Your a bar is same. Where did my arrow mark go? I'm sorry. Your a bar is the same and c bar is the same, but this b bar and b is changed. Change ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, a bar ಮತ್ತೆ c bar ನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. See here, a bar and c bar is written and it is 0, 2. Right? You are going to make a comparison. This comparison is said to be logical adjacency theorem application in the case of Quine McCluskey methodology. Right? Yeah. And now, if I come to 0 and 3, a 0ದು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ನ 3ದು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is a bar, b bar, b, c bar, c. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? 2 changes are present. That is b here and b bar over here and c bar over here and c over here. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ issues ಅಂತಂದ್ರೆ, the 2 changes are eliminated. ರೈಟ್? ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಚೇಂಜು, 3 ಟರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 0 ಮತ್ತೆ 3 ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Now, if I come to, where is my, I'm sorry, yeah. If I come to 0ದು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು 4ದು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so it is a bar and a, and it is b bar,
ಸಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಬಾರ್, ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 0,4 ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿ ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಬಾರ್ ನ ಬರಿತೀನಿ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಥಿಯರಂ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಥಿಯರಂ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ, ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. Right, this min term is a product term, it is not sum term, right? ಇಲ್ಲಿ a bar plus b bar plus c bar ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ, a bar b bar c bar ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಎರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಗೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಒನ್ wherein in both the cases it is common. both the product term ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. we are going to eliminate the term which is changed, right? ಇವಾಗ ನೀವು 0 ಮತ್ತೆ 2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, a0 ಮತ್ತೆ e2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು, ಬಿ ಬಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು, ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಬಿ ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ, ಎ ಬಾರ್ ಕಾಮನ್ ಇತ್ತು, ಸಿ ಬಾರ್ ಕಾಮನ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಎ ಬಾರ್ and c bar. So ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಹೊತ್ತು, we haven't mentioned the one term which is changed, right? one term which is changed ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೂಲು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬೇಕು, 2 to 3 ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ನಾವು 0 ಮತ್ತೆ 3 ನೋಡ್ಬೋದು. 0 ಮತ್ತೆ 3 ನಲ್ಲಿ ಎ ಬಾರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ, ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ adjacency theorem plays a very important role in the case of Quine McCluskey methodology. So if you want that in detail, please do go and check with the last video, right? Yeah. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 2 ನ ನೀವು 3 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 4 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 0 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 0's turn is over and you need to go back and you need to move further, right? ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, 2 ನ 0 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, 0ದು ಕೆಲಸ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು 0 ನ 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, 3 ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, 4 ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ 2 ಸರದಿ, ಈಗ 2ದು ಸರದಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ನ ಬರೀ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 0ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ 2 ನ 3 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಬಾರ್ ಕಾಮನ್, ಬಿ ಕಾಮನ್, ಸಿ ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಿ ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇದೆ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂತ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು, ಎ ಬಾರ್ ಬಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 2,3 ಎ ಬಾರ್ ಬಿ, right? In the case of 2,3 have a bar b as common and c is different, right? Yeah. And if you come to 2 and 4, 2 and 4 ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, 2 and 4 ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, here it is a bar and a, here it is b and b bar, here it is c bar, right? ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗದ ಕಾರಣ, so it is nothing but you are not going to consider it because there are two terms which is changed. ಯಾವುದು, ಎ ಬಾರ್ಗೆ ಎ ಇದೆ, ಬಿ ಬಾರ್ಗೆ ಬಿ ಇದೆ, ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ 3 ನ 4 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ 3 with 4 you can obviously see a bar a, b b bar, c c bar, right? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಎ ಬಾರ್ಗೆ ಎ ಇದೆ, ಬಿಗೆ ಬಿ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಸಿಗೆ ಸಿ ಬಾರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 3 ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 3 ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಎನಿಮೋರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, right? So ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so now the prime implicant is nothing but b bar c bar, a bar c bar and a bar b. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಬೇಡ, ಬರೀ ಬಿ ಸಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಗೆ ಬಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಡ. ಈಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲೂ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ಎಗೂ ಬಿಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದ್ರಿಂದ ಈ ಬಿನ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾರ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಾರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಬಿ ಬಾರ್ಗೂ ಎ ಬಾರ್ಗೂ ಏನ್ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಣ? ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಬೇರೆನೆ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈವನ್. ಇವಾಗ ಈ ಎ ಬಾರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾರ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಬಿ ಬಾರ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ. ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಇದೆ. You can't even compare with any of the things, right? That is what is an important thing. At last your prime implicants are b bar, c bar, a bar, c bar and a bar, b. So prime implicant ಕೇಳಿರೋದು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 0 1 2 3 4 5 6 ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ 4 ಇದ್ದಿದ್ದು 6 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಸಣ್ಣದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರೀತೀರಾ 0 to 6, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 7 8 ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೆದ್ರೂ ಆಯ್ತು ಬರೀದೇ ಇದ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಲ್ಲ ಇದೇನಾ? ಹಾ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ಟೇಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಈ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಡಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಏನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0 1 2 3 4 5 6 ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ a bar is equal to 0 and a is equal to 1. 0 ಇದ್ರೆ ಬಾರ್ ಹಾಕಿ, 1 ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ನೀವೇ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a bar b bar c bar, a bar b bar c, a bar b c bar, a bar b c, a b bar c bar, a b bar c and a b c bar. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಅಂತ, ನಾರ್ಮಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಲಮ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಲಮ್ 3 ಹುಟ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಕಾಲಮ್ 3 ಹುಟ್ಕೋತಾ ಇದೆ? ಕಾಲಮ್ 3 ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿಲಿ, ಎ ಬಿ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರದ್ ಎ ಬಿ ಇದೆಯಾ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾರು ಎ ಸಿ ಇದೆನಾ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇದೆ. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಬಾರ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಬಾರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾಯ್ತು, ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಿ ಸಿ ಇದೆಯಾ, ಇದೆ. ಎ ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎ ಸಿ ಇದೆನಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲಮ್ 3 ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಿ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆನೂ ಬಿ ಸಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಬೇಡ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ,
ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಿ ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಎ ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಎ ಬಿ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಬಾರ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎರಡು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಬಿನು ಬೇರೆ, ಏನು ಬೇರೆ. ಇದು ಸಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಬಿಡಿ, ಇದು ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಬಿನು ಬೇರೆ, ಏನು ಬೇರೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೆಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಿನು ಬೇರೆ, ಏನು ಬೇರೆ, ಸಿನು ಬೇರೆ, ಬಿನು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಕಂಪೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಕಾಲಮ್ 3 ಡಸಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಲಮ್ 3 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲಮ್ 3 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ 0ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ 1ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 2ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, just a minute, I'm going back. I guess battery is down, so I'm so sorry. ಸೊ ನನ್ನ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Okay, so I have switched on. So yeah, so ivaga, so this is 0 1 a bar b bar. Henge 0 1, if you compare the cell number 0 to cell number 1, so cell number 0 to cell number 1 na ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is you have a bar as common, a bar, b bar, b bar, c bar and c is different. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 0 ಮತ್ತೆ 1 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ as a bar and b bar. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡ್ಜಸೆನ್ಸಿ ಥಿಯರಮ್. ರೈಟ್? ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ 0 ನ 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, a bar, b bar, b, c bar, c bar. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಎ ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಬಾರ್ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 0,2 which is a bar and 0,2 which is a bar and c bar. ರೈಟ್? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎ ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಬಾರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ. ಕಷ್ಟ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ರೀಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಸೊ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕುವಂತದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. Doing a logical adjacency theorem for this whole problem is a very big task and you have to ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಾ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಾಲಮ್ 2 ಬರೀತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ 2 ಇಂದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲಮ್ 3 ನ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ನೀವು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆ-ಮ್ಯಾಪ್ಗೂ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಕೆ-ಮ್ಯಾಪ್ಗೂ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ 0 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ 0 ಮತ್ತೆ 3. ಸೊ 0 ಮತ್ತೆ 3 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಸಿ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
So ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you have two terms which is very much different, so therefore it is nothing but, so you are, so therefore it is nothing but, so you need not to consider that without fail, as I have already told you, right? Now 0 and 4, 0 and 4 ಗೆ ನೋಡಿ a bar a b bar c bar ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೂ b bar c bar ಇದೆ, so that's why b bar c bar is common, so I write 0 4 b bar c bar, right? Yeah. And now here, just a minute, I'm very sorry. And next thing is 0 5. So 0 5 ನ ನೀವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ a bar ಗೆ a ಇದೆ, b bar ಇದೆ, c bar ಗೆ c ಇದೆ. Two terms change, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. a and c are different. Here it is a bar c bar, whereas it is a and c, so it is different. So next one ನೋಡೋದಾದ್ರೆ a b c bar ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it is nothing but 0 a bar a, b bar b and c bar, but here c bar common ಇದೆ, but here it is a b, but here it is a bar b bar, so two terminologies are different and we are not going to consider 0 and 6 as a pair, right? Yeah. So ಇವಾಗ next ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. From 1 we are going to compare to 2 3 4 5 6. So 1 ನ 2 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a bar b bar b c c bar, so ಇಲ್ಲಿ 2 change ಆಯ್ತು. Here it is b bar c, but here it is b c bar, so these two are not considered to be as a pair, right? Now if I consider 1 and 3, 1 and 3 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ a bar b bar b c and c, so 1 and 3 is considered as a pair wherein you have c and c as common, a bar and a bar as common, so here we are going to write 1 comma 3 which is a bar c, right? And now 1 and 4, so a bar a, b bar c and c bar, so here two things are different, that is a and c bar, here it is a bar and c, so that's why I'm not going to make 1 and 4 as a pair, right? Now just a minute. And 1 and 5, 1 and 5 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ here it is a and a bar, b bar and b bar, c and c, so here it is b bar c and b bar c which is common, but a bar and a is different, so we make 1 and 5 as a pair writing b bar c, right? 1 and 6 na nodi a bar a, b bar b, c c bar, so ಎರಡು terminology change idaga ನಾವು consider ಮಾಡಲ್ಲ, so we don't make it as a pair, so eliminated. So once again let's come to 2. If you come to 2, so what's that going to happen is that it is nothing but, so here it is 2, so a bar b b, c bar and c, right? C bar and c, so just a minute, I'll just check it out and tell you. Yeah, correct, c bar and c. So here it is c bar and c which is a change, and here a bar b is the same on both, so it is 2 and 3 we are going to make it as a pair and write a bar b, and 2 and 4, so a bar a, b bar, c bar, so c bar is the same, b bar and a bar and a, so here I'm sorry, I don't know what happened. Okay, yeah. So here it is a bar, which one we are 2 and 4 alla. So a bar ಮತ್ತೆ a ಇದೆ, b ಮತ್ತೆ b bar ಇದೆ. So ಎರಡು changes ಅಲ್ಲ, so ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we are not considering this as a pair. And now if I come to 5, 2 and 5, a bar a, b bar, c bar and c. So here it is nothing but two changes again, a bar ಗೆ a ಬಂತು, b ಗೆ b bar ಬಂತು, c bar ಗೆ c ಬಂತು, so three changes, so we are not going to consider it. If you come 2 and 6, so a bar ಗೆ a ಇದೆ, I'm so sorry, it's going, I don't know why. Yeah, a bar ಗೆ a ಇದೆ, b ಗೆ b ಇದೆ, c bar ಗೆ c bar ಇದೆ, so here it is b c bar is the same in 2 and 6, whereas a bar and a is different, so I group 2 and 6 as a pair and I write it as b c bar which is common, right? Now let's come to the 3 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ, so 3 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is nothing but your a bar and a, b bar, c bar, so ಎಲ್ಲ changes ಇರೋದ್ರಿಂದ it's not considered to be as a pair. And 3 and 5, a bar a, b bar c, so this also not considered to be as a pair because two changes, and a bar a, b
and C bar. So here also two changes, so not considered to be as a pair. Let's come to 4. If you come to 4, so what's that going to happen is that it has 4 and 5. So what is 4 and 5? A, B bar, C bar, C. So here C bar, C is changed, but A, B bar is the same. So I make 4 and 5 as a pair, writing A, B bar. And if I come to 4 and 6, and it is nothing but I can see that it is A, B bar, B, and C bar, C bar. So A, C bar is common in 4, and B bar and B is the same. So I make 4 and 6 as a pair, writing A, C bar. And if you come to 5 and 6, it is A, B bar, B, and C bar. So it's nothing but two term changes. So you're not going to make it as a pair. So now here you are going to make the column 3 because there are some terms which are same. So we can group it together. Right? So if we come to A bar, B bar. So ಇಲ್ಲಿ A and B ಇದೆ. So A and B ಇರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 0 1 ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ 0 1 ವಿತ್ 2 3 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 4 5. ದಯವಿಟ್ಟು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಲಮ್ 2 ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕಾಲಮ್ 2 ನ ಹೇಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಗೆ ಬಿ ಇದ್ದು ಬಿ ಗೆ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈಗ 0 1 ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 2 and 3 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. If I compare with 2 and 3, I have A bar as common, B bar and B is different. So I'm having common as A bar here. So that is why I make 0 1 2 3 which is A bar. Right? First 0 1 2 3 ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 2 1 3 ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? I'll speak about it later when I come to that. So next ಈಗ 0 1 ಅನ್ನೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, 4 and 5 ಇದೆ. ಸೊ 4 and 5 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಾರ್ಗೆ ಎ ಇದೆ, ಬಿ ಬಾರ್ಗೆ ಬಿ ಬಾರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದಿ, ಬಿ ಬಾರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಗೆ ಎ ಬಾರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿ ಬಾರ್ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0 1 4 5 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ರೈಟ್? ನಾವ್ ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಟು 0 2, ಸೊ 0 2 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ? ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಎ ಇದೆ, ಸಿ ಇದೆ, ಬಾರ್ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇದೆ, ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ 0 ಮತ್ತೆ 2 ನಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇದೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಮತ್ತೆ 6 ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 1 ಮತ್ತೆ 3 ನಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ 0 2 ನ 1 and 3 ಮತ್ತೆ 4 and 6 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಾರೋ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಬಾರ್ಸ್ ಬರೋಣ. 0 ಮತ್ತೆ 2 ನಲ್ಲಿ ಎ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು 1 ಮತ್ತೆ 3 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎ ಬಾರ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಾರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ 0 2 1 3 ನ ಬರ್ಕೊಂಡು 0 2 ಮತ್ತೆ 1 and 3 ನ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬಾರ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ 0 1 2 3ಗೂ ಎ ಬಾರೇ ಬಂದಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಈಗ 0 2 1 3ಗೂ ಎ ಬಾರೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎ ಬಾರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ ಸಾಕು, ಬೇರೇನು ಬೇಡ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ 0 1 2 3 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 0 1 2 3 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ 0 2 1 3ಗೂ ಎ ಬಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ whichever pairs is having the resultant a bar, write all those pairs together. That is what as I tell. ಈಗ 0 1 and 2 3 are pairs which is having the resultant of a bar, and 0 2 and 1 3 which is having the resultant a bar. So both pairs are written in one place. Right? Yeah. ಹಂಗೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ 0 2 ಆಯ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು 0 4. 0 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ? ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇದೆ. ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, 1 and 5 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 2 and 6 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು 0 4 ನ ಫಸ್ಟ್ 1 and 5 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. 1 and 5 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ಬಾರ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲೂ ಬಿ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬಿ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಾರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇದೆ.
So this B bar and B bar is what? This B bar and B bar is same, but here C bar and C is different. So therefore we are going to group 0, 4 and 1, 5 as a pair, and we are going to write the output as B bar, which is written over here because 0, 1 and 4, 5 go B bar ittu, 0, 4 and 1, 5 go B bar ittu. So ಯಾವ್ಯಾವ pairs ಗೆ B bar ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. Don't write it in different places because ಏನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸತಿ ಬರೀತೀರಾ? ಇವಾಗ 0, 1 and 2, 3 ಅಂತ ಬರೆದು A bar ಅಂತ ಬರೆಯೋದು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ 0, 2 and 1, 3 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು A bar ಅಂತ ಬರೆಯೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋದು, ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. Just have one single column and write all the pairs which is having the same resultant. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿದೀನಾ? ಇಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಲಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 0 ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾ ಎರಡನ್ನೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಪರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬರಿತೀರಾ. ಅಂಡ್ ನಾವು 0, 4 ಆಯ್ತು. ಈಗ 1 and 3 ಆಗೋಗ್ಬಿಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 1, 3 ಮಾಡಿದಿರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 1, 3 ನ ಮಾಡಿದಿರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ 1, 3 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಯಾವುದು? ಹಾ, 1, 3 ಮತ್ತೆ 4, 6 ಕಂಪೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ದಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲಿಡ್. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ 1 and 5 ಆಗೋಗ್ಬಿಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 and 5 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಯಾ. ಸೊ ಇವಾಗ 2, 3. ಸೊ ಇವಾಗ 2, 3. ಸೊ 2, 3 ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? 2, 3 ಯೂಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, 0 to A bar C bar ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ, 4 and 6 ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ 0, 2 ನ ಮತ್ತೆ 4, 6 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ A bar ಗೆ A ಇದೆ, C bar ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ C bar and C bar is common. You can see here is also one C bar and here is also one C bar and here ಇಲ್ಲಿ A ಇದೆ, A bar ಇದೆ. So these two are different. So I'll compare. I'll make 0, 2 and 4, 6 as one pair and I'll write it as C bar over here, the resultant, right? Yeah. And ಇವಾಗ ನಾನು 0 ಮತ್ತೆ 4 ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? I need to compare with another term which is nothing but 2 and 6. Right? 2 and 6 ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. So 2 and 6 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ B bar, B, C bar, C bar, right? ಸೊ ಇದು ಎರಡನ್ನು ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ C bar ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು C bar ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು C bar ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? B bar ಮತ್ತೆ B ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I'll make it 0, 4, 2 and 6 as a pair and I'll write it as C bar in one column itself without making another column. So this is what is with respect to today's 2 of the problems. and ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1.5 ಪೇಜ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 pages ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು 2 pages ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 page. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಾಲಮ್ 2 ಇಂದ ಕಾಲಮ್ 3 ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ? ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎಲ್ಲಾರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 2 and 3 ನಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ 4 and 5 ನಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಗುರ್ತಾಕೊಳ್ಳಿ. ಗುರ್ತಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಎ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಬಿ ಬಾರ್ ಇದೆ, ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಎ ಬಾರ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಸ್ ಎ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 0, 1 ಮತ್ತೆ 2, 3 ಅನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಬರೆದು ಎ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಾರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾರ್ ಇಲ್ದಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಟರ್ಮು ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಅಂಡ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 3. ಇಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಆಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಾಲಮ್. ರೈಟ್? ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೇ ರೋ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ರೈಟ್? ಯಾ, ನಾಟ್ ರೋ, ಕಾಲಮ್ಸ್. ರೈಟ್? ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ,
And please do make sure that you're going to like, share and subscribe and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel. This is what is just about to tell you, right? And ಇದನ್ನ ನೀವು ಮರಿದೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೋಸ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಒಂದೇ ರೋನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. This is what is I do, and please do make sure that you watch all these videos. I hope you understood all these things in a clean and neat manner, and thank you.